حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. لقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نأمره ننكس في الخلق فلا يعقلون. ما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون. واتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يسوق قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidil ghurril muhajjalin imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النخر أحب إلى الله من إرهاق الدم وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيب بها نفسا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita kedatangan hari raya Idul Adha. Sebagaimana kita ketahui, hari raya Idul Adha itu disunnahkan sekali bagi kita untuk melaksanakan penyembelihan hewan korban. Kita baca hadis-hadisnya. Nah, mudah-mudahan mendorong kita untuk bisa berkorban. Nah, kalau yang belum pernah, kalau yang sudah pernah, gak apa-apa kalau mau lagi. Hadis yang pertama, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada anak beliau, Siti Fatimah, Ya Fatimah, Qumi ila udhiyatik. Wahai Fatimah, hendaklah kamu berdiri untuk menyaksikan binatang korbanmu. Fa'ashhidiha, saksikanlah penyembelihan hewan korbanmu. Yang pertama dahulu, dalam fikih diambil dari hadis ini, hewan korban itu disunnahkan kalau dia laki-laki sembelih seorang. Tapi kalau dia perempuan disunnahkan mewakilkan kepada laki-laki untuk laki-laki itu yang menyembelih. Tapi dianjurkan kepada si perempuannya untuk melihat dengan langsung ketika penyembelihan itu terjadi. Ini yang sunnahnya saja ya. Tapi ada juga laki-laki nggak berani motong. Saya termasuk yang nggak berani motong. Jangankan sapi, jangankan kambing, ayam aja saya nggak berani motong. Motong ikan aja agak malas-malas. Itu bukan nggak bisa, nggak berani. Lebih lagi daripada nggak bisa ya. Kita ulang. Jadi Fatimah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ayo ke sini saksikan penyembelihan hewan korban yang kamu laksanakan. Kenapa? Fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min damiha ay yaghfira laki ma salafa min dunubik. Karena dengan tetesan pertama yang menetes dari darahnya binatang korban itu, Allah akan mengampunkan bagimu dosa-dosamu yang telah terdahulu. Qalat, berkata Fatimah, Ya Rasulullah, a'lana khasah ahlal bait au lana walil muslimin. Apakah dengan penyembelihan itu lalu tetesan pertama itu sudah mengampunkan semua dosa? Pertanyaan Aisyah, a'lana khasah ahlil bait, apakah ini khusus bagi kita saja yang ahlul bait, atau ini bagi kita dan seluruh kaum muslimin? Karena terkadang ada keistimewaan
yang Allah berikan kepada keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak diberikan kepada orang lain. Misalnya keluarga Nabi, istri-istri Nabi itu kalau dia ibadah pahalanya 2 kali lipat. Tapi sebaliknya juga, kalau mereka melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatannya, dosanya 2 kali lipat. Nah ini kan seolah-olah ini pahalanya sebesar itu. Ini untuk kita aja atau untuk semua kaum muslimin? Nah, apa jawabannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ballana walil muslimin. Ini terjadi untuk kita dan seluruh kaum muslimin. Berarti ini umum. Siapa orang yang menyembelih, siapa orang yang mau berkorban, maka tetesan pertama itu sudah bisa menghapuskan semua dosa-dosanya yang telah terdahulu. Hadis yang kurang lebih serupa tapi lebih panjang sedikit. Ya Fatimah, qumi fashhadi udhiyatik fa inna laka bi awwal qatratin taqturu min damiha maghfiratan likulli dzambin. Kalau tadi kalimatnya ayyaghfira laka ma salafa min dzunubik, kalau ini dengan tetesan pertama maka maghfiratan likulli dzambin itu sudah menjadi ampunan bagi semua dosa. Amma innahu yuja'u bidamiha wa lahmiha, bahwasanya kata Rasulullah, bahwasanya didatangkan dengan darah-darahnya hewan korban dan daging-daging hewan korban. Payuda'u fi mizanik, maka itu diletakkan di dalam timbangan amal kebaikan engkau, sab'ina di'fan, 70 kali lipat. Jadi kalau kan sebetulnya sedekah itu memang berkali-kali lipat ya. Ada yang satu dibalas 10, ada yang satu dibalas 70. Ini termasuk yang satu dibalas 70. Faqala Abu Sa'id, ya Rasulullah, hadza li ali Muhammadin khassa fa innahum ahlun lima hassu bihi minal khairi am li ali Muhammadin walil muslimina amma. Yang bertanya di sini Abu Sa'id, apakah ini hanya untuk keluarga Nabi Muhammad atau kepada keluarga Nabi Muhammad dan seluruh kaum muslimin? Maka Nabi menjawab, li ali Muhammadin khassah walil muslimina ammah. Ini dengan tetesan itu menjadi penghapus dari semua dosa. Ini bagi keluarga Nabi Muhammad dan seluruh kaum muslimin secara umum. Di hadis yang lain, ma hadhil adhahi, sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa ini korban? Nabi menjawab, sunnatu abikum Ibrahim. Korban ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu yang pertama sekali berkorban. Karena Nabi Ibrahim itu orangnya dermawan luar biasa, sekaligus kaya. Itu yang jadi Nabi Ibrahim itu, mungkin ceritanya berkali-kali sebetulnya kita dengar. Nabi Ibrahim itu motong kambing, motong onta, motong sapi itu ribu-ribuan. Kata orang memuji kepada Nabi Ibrahim, luar biasa. Kayaknya gak sayang-sayang dengan hartanya. Kata Nabi Ibrahim, apa ada? Aku tuh kalau disuruh Allah, pokoknya aku kerjakan. Kalau Allah menyuruh aku nyembelih anak sembelih. Waktu itu Nabi Ibrahim gak punya anak. Karena Nabi Ibrahim itu lama baru tuh, sudah tua baru punya anak. Umur 120 baru punya anak Nabi Ibrahim itu. Dan itu di zaman Nabi Ibrahim udah tua juga. Kalau di zaman itu masih pemuda bukan, udah tua.
Tadi berkali-kali saya ceritakan Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, beri saya turunan yang soleh. Itu ucapan Nabi Ibrahim. Benar, ketika Nabi Ismail lahir dan lagi anak-anak, lagi disayang-sayang, umur 5, 6 atau 7 tahun kurang lebih, lagi lucu-lucunya. Sebelumnya juga berpisah lama dengan Nabi Ibrahim. Tuhan bilang kepada Nabi Ibrahim, ayo, aufi nadaraka, sempurnakan nadarmu. Nadarmu sempurnakan. Apa nadarku? Udah ingat lagi Nabi Ibrahim. Sekarang aku nyuruh kau potong anakmu. Terbangun Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim ragu-ragu, ini mimpi atau cuman was-was dari syaitan. Ini Nabi ya, yang mimpi Nabi ya, tapi mimpinya aneh. Kenapa? Motong anak, ini kan sesuatu yang kejam. Makanya Nabi Ibrahim mikir, ini mimpikah dari Allah yang disebut dengan ilham, atau ini was-was dari syaitan? Kapan itu terjadi? Itu di malam ke-8 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Tarawiyah, hari sangka-sangka. Dari Allah atau dari iblis? Dari Allah, dari iblis. Di malam ke-9 mimpi lagi yang sama. Karena mimpi yang sama, Nabi Ibrahim yakin bahwasanya ini benar-benar dari Allah. Maka disebutlah hari ke-9 itu disebut dengan hari Arafah. Dua-duanya itu kita disunnahkan puasa. Ya, dua-duanya kita itu disunnahkan puasa. Hari Arafah itu hari di mana puasa paling disunnahkan. Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan, saumu yaumi arafata ahtasibu ala Allah ayyukaffira sanata allati qablaha wa sanata allati ba'daha. Puasa di hari Arafah, aku yakin betul bahwasanya itu bisa menghapuskan dosa setahun sebelum Arafah dan dosa setahun sesudah Arafah. Jadi ini puasa sunnah yang paling sunnah bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji ya. Tapi kalau bagi orang yang melaksanakan ibadah haji gak usah, karena waktu itu orang wukuf di Arafah dan itu perlu tenaga besar. Nanti malamnya harus mabit di Muzdalifah, baru terus ke Mina. Itu luar biasa lelah. Kalau kita puasa, kalau Pina pingsan. Jadi gak usah puasa. Bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji gak puasa, karena ada pekerjaan yang lebih penting dibandingkan itu. Itu yang jadi Islam itu, walaupun menyuruh ibadah tetap ada ukurannya. Kalau kira-kira membahayakan, maka ibadah itu ditarik, nggak usah dilaksanakan. Yang wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan sampai kamu membinasakan diri kamu walaupun untuk ibadah. Jadi nggak usah. Tapi kita yang di sini dianjurkan. Sekali lagi, ini puasa yang paling sunnah. Nah, ringkas cerita, di hari rayanya benar dibawa tuh Nabi Ismail. Mau dipotong di mana? Di Mina. Makanya orang di Mina itu motong kambing untuk korban. Tapi karena di Arab itu sudah kebanyakan orang motong. Biasanya kalau saya sebetulnya menganjurkan yang naik haji itu silahkan berkorban, tapi di kampung aja. Saya kemarin ketika naik haji juga seperti itu. Saya telepon aja dari Arab Saudi sana untuk korbannya di sini. Karena kalau di Arab kayaknya nggak terlalu faedah. Mungkin dikirim juga, tapi lambat. Lebih berfaedah di Indonesia kayaknya hewan korban itu.
Orang Arab nggak butuh hewan korban, diopor kemana-mana itu juga, di kaleng dan lain sebagainya, di kornet. Jadi itu yang jadi nah ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu orang yang ibadah itu nggak mikir-mikir. Ini orang yang beriman itu memang model seperti itu. Kalau ibadah nggak ada pikir-pikiran untung rugi. Kalau perintah Tuhan laksanakan walaupun merugikan. Itu iman benar seperti itu. Tapi kalau kita masih selalu nimbang-nimbang, wah ini rugi ya tuh nih, malas, ini untung kerjakan. Maka model manusia seperti ini bukan manusia yang beriman, tetapi model manusia seperti ini model manusia munafik. Ini berkali-kali sebetulnya saya bacakan ayat ini. Wa minan nas may ya'budullaha ala harf. Sebahagian manusia itu ada yang orang beribadah itu mikir dulu, ngincar-ngincar, ngintai. Walaupun ini dahulu sebetulnya ayatnya ayat peperangan. Lihat di pecangan mana nggak adakah orang Islam. Kalau pecangan mana maju, kalau kira-kira pecangan kalah, baik mundur. Kan mikir. Nah, itu secara umumnya seperti ini. Ada orang yang setiap ibadah yang dilakukan selalu dihitung-hitungnya, ada pertimbangan. Seharusnya nggak boleh ada pertimbangan. Beda kalau pertimbangan yang tadi ya. Kalau kira-kira ini masih sunnah, ini lebih baik dikerjakan ini itu lain ceritanya. Ini mikirnya demi kepentingan pribadi. Apa yang dipikirnya? In asabahu khairun itma'an nabi. Kalau kira-kira menimpa kepada dia sesuatu yang baik, maka dia akan tenang melaksanakan ibadah itu. Ibadah itu dia kerjakan. Sebaliknya, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Kalau menimpa kepada dia sesuatu yang buruk, fitnah, inqalaba ala wajhi, dia balik, enggak mau dia kerjakan. Maka model manusia yang seperti ini digambarkan oleh Allah, khasirat dunia wal akhirah. Ini orang rugi dunia akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itulah kerugian yang luar biasa. Mungkin dia dengan pikirannya itu merasa untung, tapi kata Tuhan itu manusia rugi. Dan model manusia seperti ini tidak dipanggil oleh Allah minal ladzina amanu, tidak, tetapi wa minan nas, sebahagian dari manusia. Tuhan tidak menggambarkan mereka orang beriman. Maka berkali-kali saya bilang, kalau kita itu ibadah selalu pikirannya apa yang kita dapat, maka gak usah ngaku jadi orang beriman. Ngaku jadi orang munafik aja pas. Kita ulang. Jadi inilah kejadian yang disunnahkan Nabi Ibrahim. Ini kejadiannya seperti itu. Tapi sekali lagi, ketika terjadi penyembelihan, Allah tidak mungkin mensyariatkan kepada kita sesuatu yang gak masuk akal, sesuatu yang memudaratkan. Itu enggak. Allah tidak akan memudaratkan kepada kita dengan syariat-syariatnya. Maka kita boleh cek sebetulnya semua syariat yang Allah bebankan kepada kita itu tidak memudaratkan kita. Kita disuruh sembahyang, gak apa-apa. Kita disuruh puasa, gak apa-apa. Kalau ada orang yang dengan sembahyang atau ada orang yang dengan puasa itu lalu dapat mudarat, maka bagi orang itu dapat keringanan. Ada orang sembahyang, kalau berdiri pingsan, dosa, cukup duduk. Gak bisa duduk, cukup berbaring, gak dibebankan. Ada orang gak bisa puasa, sudah, gak usah puasa. Ini kenapa nih? Karena penyakit, bisa sembuh atau enggak? Enggak bisa sembuh, cukup bayar fidyah, sudah. Itulah Islam. Gak mungkin Islam itu membebankan kepada kita dengan sesuatu yang kira-kira merugikan kita, yang sampai rugi luar biasa, itu enggak. Kalau kira-kira cuma pembuktian bahwasanya ini kamu beriman atau tidak, dan biasanya sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita itu pasti ada untungnya. Orang sembahyang, mungkin dahulu orang nggak tahu sembahyang itu, ternyata sembahyang itu olahraga yang bagus. Orang yoga itu bagus, sembahyang bagus ternyata. Orang puasa bagus untuk kesehatan. Kalau orang zakat, bang, bagus untuk orang lain. Jadi bagus terus.
Gak ada perintah Tuhan itu yang gak ada hikmahnya. Cuman terkadang boleh jadi ada yang kita gak tahu hikmahnya, tapi pasti ada hikmahnya. Jadi Nabi Ibrahim seperti itu. Dan ketika Nabi Ibrahim itu melaksanakan penyembelihan, karena penyembelihan itu nggak masuk logika. Kalau seandainya Islam disuruh menyembelih anak, itu mungkin Islamnya akan ditinggalkan. Kenapa? Ini kayaknya nggak masuk akal, kelewatan. Nah, Islam tidak akan seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim cuma diuji saja, tes, benar nggak bahwasanya apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan maka dia akan laksanakan. Benar, dia laksanakan. Udah dipotong. Cuman alhamdulillah bagi motong itu enggak mempan-mempan potongannya. Nabi Ibrahim berani mengorbankan yang paling dia sayangi. Nah, itu yang jadi kata Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, "Ma hadhil adhahi?" Memang berkorban ini apa? Lalu Nabi mengatakan tadi, sunnatu abikum Ibrahim, ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dahulunya. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah. Sahabat bertanya lagi, lalu kalau ini sunnahnya Nabi Ibrahim, kira-kira kalau kami mengerjakan apa yang bisa kami dapatkan? Nah, lalu Rasulullah mengatakan bikulli sa'ratin hasanatun. Dengan tiap rambut itu kebaikan. Kira-kira kambing itu bulunya berapa? Gak bisa dihitung. Maka berarti pahala orang yang berkorban itu juga nggak bisa dihitung. Kalau mau coba-coba aja hitung. Nah, nggak bisa dihitung. Tapi nggak bisanya, ya berarti pahala udhiyah itu sekali lagi nggak bisa dihitung saking banyaknya. Hadis ini sahih. Kemudian kita baca terus hadisnya. Ma'amila adamiyun min amalin yauman nakhri ahabba ilallah. Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min irhaqid dam. Tidak ada satu amalan yang paling Allah cintai yang dikerjakan oleh manusia di hari raya Idul Adha daripada menyembelih binatang korban. Wa innaha yaumal qiyamah wa innaha latati yaumal qiyamah biquruniha. Karena sesungguhnya binatang korban itu akan datang di hari kiamat biquruniha dengan tanduknya. Wa ash'ariha dengan bulu-bulunya. Wa azlabiha dengan telapak kakinya. Ini tanduk dimakan orang enggak? Enggak. Bulu dimakan orang? Enggak. Tumit dimakan orang enggak? Enggak. Ini semuanya yang enggak dimakan, ini semuanya yang enggak berharga. Tapi yang enggak berharga itu pun ada nilainya. Apalagi dagingnya. Kalau ada misalnya pengumuman, nih manusia sini nih ada yang paling nakal, ini aja masuk surga, ditunjuk yang paling nakal masuk surga, maka berarti yang lain pasti masuk surga. Yang kada bernilai itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Yang kada bernilai tetap ada nilainya. Apalagi yang ada nilainya. Ya memang kadang-kadang seperti itu. Supaya apa? Supaya misalnya di bab yang berbeda, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan kepada kalian bangkai, darah dan daging babi. Yang disebut di situ daging babi. Ada orang yang kepintaran. Yang haram itu daging babi. Berarti kalau kulit babi nggak apa-apa. Nah, ini sebaliknya. Kalau yang paling enak nggak boleh, yang nggak enak lebih kada boleh lagi. Kalau ini terbalik kasusnya. Yang kada dimakan aja bernilai pahala. Apalagi yang dimakan, tambahnya pahalanya ganal.
Itu sebabnya kalau orang berkorban itu semuanya dikorbankan. Semuanya dikorbankan. Ini sebetulnya berkali-kali dahulu ketika kita belajar fikih sudah kujelaskan juga bahwasanya nanti kalau ada yang disuruh jadi penyembelih hewan korban, nggak boleh saya yang menyuruh, nih saya berikan kepalanya kepada pian. Berarti kepalanya itu bukan korban, tetapi kepalanya itu upah untuk si penyembelih. Berarti dikorbankan dari kepala penyembelih. Jadi menikah mengupahi orang lain itu duit di kantong. Kalau si tukang sembelihnya kada tabarur. Kada tabarur itu apa ya? Kada sukarelawan. Nah, aku jangan nyembelih upah ya. Nah, kau upahi nih 50.000. Jangan nanti pian kepalanya. Tidak boleh. Kalau memang tukang sembelihnya itu nanti termasuk orang yang hendak diberi, bukan lantaran dia menyembelih, tapi lantaran hendak diberi, kan bagi-bagi itu dagingnya, silahkan aja dibagi. Kalau kebetulannya dapat kepalanya silahkan. Tapi kalau 10 kepala, 10 kambing, 10 kepala diantar keinya, itu seolah-olah benar-benar menjadi persyaratan bahwasanya itu jadi upahan, dan itu hukumnya nggak boleh. Ini sebetulnya sudah aku ceritakan juga di beberapa masjid yang alhamdulillah mulai berubah. Yang dahulunya tukang potong dapat terus kepalanya, sekarang enggak lagi yang makai. Wah, biar tukang potong merugikan aku. Sebetulnya jadi tukang potong pun harus alim. Kita itu ya tadi kadang-kadang kebiasaan. Sesuatu yang salah itu ketika diluruskan ngotot. Saya nggak apa-apa ngotot. Mau datangi saya, mau bawa kitabnya, silahkan kalau memang ada. Tapi saya jamin nggak ada yang punya kitab tuh. Nggak boleh. Kulitnya nggak boleh dijual. Itu berkali-kali juga saya ceritakan dahulu ya, udah lama ya kita bab udhiyah ya. Nggak boleh dijual kulitnya. Nggak potong, jual. Kan nggak dimakan, dijual gitu ya. Tapi yang jual panitia, nggak boleh panitia yang jual. Ya tapi nanti untuk, nggak boleh dijual. Itu juga harus diberikan kepada orang. Kalau sudah diberikan ke orang, lalu orangnya mau jual, itu gak jadi masalah. Ada orang, jadi nih bagian kamu, terima kasih ya. Ada si tukang kulit di situ jual ketumbuhan. Kau bisa makan kulit? Nggak bisa. Nah, mau kau jual? Iya, oke, jual boleh. Tapi kalau panitia atau si yang punya jual, nggak boleh. Ada hadis Nabi di mana Nabi mengatakan man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa orang yang menjual kulit dari binatang korbannya, maka dia sebetulnya tidak berkorban. Karena yang dia korbankan itu ibarat kambing, kambingnya kada berkulit. Kambing itu kalau cacat nggak boleh. Ya, kalau kambing itu cacat nggak boleh, apalagi kalau kambing itu kada ada kulitnya. Yang dikorbankan dagingnya melulu, kulitnya enggak termasuk, karena kulitnya dijual, enggak boleh. Termasuk misalnya ini diantaranya ya, binatang korban itu enggak boleh aib. Enggak boleh binatang korban itu enggak ada telinganya, enggak ada kakinya sebelah, enggak boleh. Kenapa? Itu cacat. Dahulu ada juga kasus gitu ya, sapinya kepalanya kupingnya putus ya, memang dipotong sebetulnya, berdosa loh ya, motong itu berdosa. Nanti kita bahas bab itu. Nggak boleh binatang itu disakiti, nggak boleh. Nah, kita baca aja hadisnya. Man massala bidhi ruhin summa lam yatub massalallahu bihi yaumal qiyamah. Siapa orang yang memotong dengan sesuatu yang ada rohnya, kambing, sapi dipotong telinganya, itu kan ada rohnya. Kemudian orang itu tidak bertobat. Kalau udah belum nggak tahu jadi masalah. Tapi kalau sudah tahu tetap aja, maka orang itu nanti akan dipotong juga. Yang motong telinga kambing, motong telinga sapi, maka dipotong juga nanti telinganya. Kalau dipotong telinga adalah orang dipotong telinga itu di dalam surga.
Orang di dalam surga itu enak berataan. Kalau orang dipotong telinganya berarti orang ini disiksa. Kalau disiksa berarti di neraka artinya. Memang tidak dibicarakan di sini masuk mana, tapi telinganya dipotong juga. Kalau dipotong juga, nggak ada orang di surga dipotong telinganya. Orang surga itu enak-enak terus. Maka ini menunjukkan orang yang motong telinga kambing, motong telinga sapi, itu masuk neraka. Kalau nyakada bertobat. Wah, dahulu udah tahu bang, kira ciri aja. Tuh jangan dikira ada sakitnya. Depan neraka, karena kalau minta tolong, kan kawa kayaknya tolong tuh bang, atau aduh mungkin caranya. Nah, jadi nggak boleh tuh. Waktu dahulu itu ya, ketika datang sapi itu potong telinganya, nah, ditelepon kepada yang nyumbang. Nah, mungkin yang nyumbang nggak lihat juga, ya, perusahaan waktu itu, nah, yang nyumbang ditelepon bahwasanya sapinya cacat. Tapi kata si Anu, biar aja dah, kami sudah tanya aja kepada si tuang jual. Kebetulan tuang jualnya itu ustadz jual. Nah, saya nggak mau sebut lah siapa ustadznya itu. Katanya nggak apa-apa. Nah, ya begitulah. Ustadz memang, apalagi kalau dia yang berbisnis, ya pasti nggak apa-apa lah. Kalau dia bilang nggak boleh ini untuk hewan korban, nggak laku dia punya sapi. Tapi sebetulnya nggak boleh. Nah, dari segi fikihnya nggak boleh. Lalu karena memang waktu itu ya sudah dipotong aja. Tapi bukan korban, potong aja, bagi aja situ. Tapi itu kalau dijadikan udhiyah tidak sah sebagai udhiyah, tidak sah sebagai korban. Kita ulang hadis tadi. Jadi nanti yang datang itu bukan hanya daging yang dimanfaatkan, tapi bulu yang tidak dimanfaatkan, tanduk yang tidak dimanfaatkan, kukunya nggak memanfaatkan. Nggak ada orang makan kuku. Kalau betis ada, kalau kuku yang hitam tuh ada kan yang hitam. Itu kan kalau direbus-rebus itu patah beneran gigi. Tanduk diapain kira-kira? Kalau dimakan-makan, coba iya makan tanduk. Nah, tapi itu tetap nanti datang. Jadi saksi aja maksudnya. Nah, saking bernilainya. Nah, ini tadi wa inna dama la yaqau minallahi bimakanin qabla an yaqa 'alal ardi. Dan bahwasanya darah itu, sungguh darah itu akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu sampai ke bumi. Jadi ketika orang potong, itu laporannya ke Allah udah bahwasanya si A, diri si A berkorban sebelum darah itu sampai ke. Nah, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatayyibu biha nafsan," maka hendaklah engkau baguskan dengan berkorban itu jiwa kamu. Kenapa? Manusia ini rata-rata pelit, sayang dengan harta, dan itu sifat yang buruk. Nah, disuruhlah berkorban, keluarkan dari harta kamu. Kalau kamu sanggup, berarti kamu bisa menghilangkan kepelitan kamu. Ini bagus, orang ada pelit itu bagus. Kalau dalam Quran apa? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Fa'amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang mau memberi, bukan meminta ya, memberi. Adapun orang yang memberi, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan dengan surga. Husna itu surga. Kenapa berani memberi orang? Kenapa jadi orang yang bertakwa, ibadah nggak minta pamrih? Itu karena wasaddaqa bil husna, karena dia membenarkan dengan surga, yakin surga itu ada. Makanya sedekah, memberi orang itu disebut dengan sedekah. Sedekah itu benar artinya. Kenapa? Hanya orang yang imannya benar yang mampu bersedekah. Karena kalau imannya nggak benar, nggak mau dia sedekah, rugi. Duit hilang begitu saja.
capek cari tapi hilang. Tapi bagi orang yang percaya dengan akhirat, ya, percaya dengan akhirat, ini bukan hilang percuma, ini ada gantiannya. Karena yakin ada gantiannya, maka beranilah dia. Maka disebutlah dengan sadaqah. Sadaq benar. Kita ulang. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, maka orang yang seperti ini fasanuyassiruhu lil yusra, maka orang itu akan kami mudahkan untuk yang mudah, untuk masuk surga itu gampang. Sebaliknya, wa amma man bakhila, adapun orang yang bakhil, wastagna, dan dia merasa kaya, merasa cukup apa? Merasa cukup dengan kehidupan dunia. Nggak ada akhirat, nggak ada, cukup dunia. Wa kadzdzaba bil husna, dan orang ini pun mendustakan dengan surga. Nggak ada surga-surgaan, hidup ini cukup di dunia aja. Orang yang seperti ini fasanuyassiruhu lil usra, maka orang itu akan dimudahkan untuk yang sulit. Mudah masuk neraka maksudnya. Nah, itu yang jadi orang bersedekah itu, orang berkorban diantaranya fatayyibu biha nafsan, itu membaguskan jiwa kita. Kenapa? Karena jiwa kita nggak lagi jadi jiwa yang pelit. Kemudian hadis yang lain, ma amila adamiyun fi hadzal yaumi afdalu min damin yuhraku illa an takuna rahiman tusalu. Tidak ada amalan yang paling baik dilakukan di hari raya Idul Adha itu yang lebih baik daripada menyembelih hewan korban. Illa, kecuali kata Nabi, an takuna rahiman tusalu, kecuali yang lebih baik keluarga yang disambung. Jadi hari raya itu bagus juga silaturahmi. Tapi kalau zaman Covid katanya nggak usah silaturahmi, ya nggak usah. Atau hari raya yang lalu kurang ya, saya juga nggak jalan-jalan, saya diam di rumah aja. Orang ada lah yang datang, nggak mungkin juga saya tutup pintu. Tapi ya nggak apa-apa, saya termasuk orang yang nggak terlalu khawatir. Silaturahmi luar biasa sebetulnya bagusnya. Nah, satu lagi hadis di sini, ya ayyuhan nas tahu wahtasibu bidima'iha fa inna damma wa in waqa fil ardi fa innahu yaqau fi hirzillahi azza wa jalla. Wahai manusia, hendaklah kalian berkorban dan hendaklah kalian mencari pahala dengan berkorban. Jadi berkorban jangan pamer, tapi karena mencari pahala aja. Alasannya sama seperti tadi, karena sesungguhnya darah itu sebelum dia jatuh ke bumi, maka dia datang ke hadiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dhaha tayyibatan nafsahu muhtasiban liudhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar. Siapa orang yang berkorban karena bagusnya jiwanya, jiwanya karena memang ingin berkorban, tidak membantu orang lain, apalagi wah ini zaman orang susah, lalu membantu orang lain, berkorban karena memang niat yang bagus, karena ingin membantu orang, muhtasiban karena hanya ingin mengharapkan pahala dari Allah dari berkorbannya itu, maka orang yang seperti itu kata Rasulullah SAW, kanat lahu hijaban minan nar, maka korbannya itu bisa menjadi hijab, menjadi dinding dari api neraka. Itu hadis-hadis yang menyuruh kita berkorban. Karena ini kitab Az-Zawajir, berarti ada ancamannya. Nah, hadis yang mengancam. Kata Rasulullah SAW, man wajada sa'atan li ayyudahhiya falam yudahi fala yahdur musallana. Siapa orang yang mendapati rezeki, rezekinya berlimpah aja, kawak berkorban, falam yudahi, tetapi dia tidak pernah berkorban. Ada suah lalu berkorban,
tahun ini kada, tahun dahulu kada, seumur hidup kada suah. Padahal ada aja rezeki. Lain pun kada ada rezekinya itu lain kisah. Maka orang dahulu saking maunya berkorban tapi kada mampu, mereka berkorbannya ayam. Siapa yang berkorban ayam? Abu Hurairah berkorban ayam. Orang kan kambing, sapi, unta. Abu Hurairah kada kau nukar kambing, apalagi nukar sapi, apalagi nukar unta. Tambahnya Abu Hurairah itu menceritakan beliau adalah Sayyid Ashabis Suffah, pemimpinnya Ashabus Suffah yang diam di masjid, gawian bersih masjid aja, merapiin dan lain sebagainya, tak pakai bayar ya. Rancak kelaparan, dan mereka ini berkeramat yang kalau makanan sebuting cukup berdua, dasar bujuran cukup, lain cukup berdua itu sama pada lapar, bukan sama pada kenyang berdua. Sepiring kenyang satu orang, baginya berdua kenyang berdua. Itu Ashabus Suffah. Jadi Ashabus Suffah itu ada berduit, karena aktivitasnya itu memang aktivitas ibadah. Dan mereka sekali lagi ibadah yang mereka lakukan benar-benar gak ada urusannya dengan dunia. Dan dasar bujur, rencak lapar juga. Nah, yang kita ceritakan di sini, Abu Hurairah itu hendak ada kalah jualan orang, tapi nukar kambing kada kawa, 1 juta kambing. Seorang beli mana ada. Kebetulan dapat duit 100.000, oke dah, beli ayam. Hari raya, potong ayam. Kenapa? Berkorban. Bolehkah? Kalau yang bermadhab dengan Abu Hurairah, boleh. Tapi bukan korban namanya ya, nyumbang. Tapi niat sampai sudah. Kada mampu. Baik mampu. Ambil yang ringan aja. Nah, itu lain. Ini kada mampu orangnya. Nah, itu yang jadi nanti ada kaidah usul fikih. Ma la yudraku kulluhu la tutraku kulluh. Kalau kamu kada bisa seutuhnya, minimal jangan ditinggalkan seutuhnya. Kada kawa sembahyang taraweh utuh 20 rakaat yang 20 rakaat. Kada kawa sembahyang taraweh 8 rakaat yang 8 rakaat. Tapi masih ada waktu 10 menit, ya sudah 2 rakaat 4 sembahyang. Atau 2 kali 4 sembahyang, habis itu pergi. Daripada kadada lalu-lalu, itu lebih bagus. Jangan bilang kada sekalian, bukan. Kalau inya kada kawa, kerjakan sedapatnya. Ma la yudraku kulluh la tutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kamu kerjakan secara sempurna, maka jangan ditinggalkan secara sempurna. Kadang kawan nyumbang kayak orang nyumbang ke masjid 100.000. Jangan kada nyumbang lalu-lalu. Oh iya kalau sanggup 100.000, jangan kada nyumbang lalu-lalu. Barang 1.000. Kada ada yang tahu dia buat aja yang situ ke kotak amal. Wah jar jadi apa 1.000 ini, kada kawan nukar apa-apa. Tugas kamu itu nyumbang aja 1.000. Masalah jadi apa itu lain urusan kamu lagi. Jangan, wah enggak itu aku harus sakit. Itu lain ada suah dapat pahala nyumbang. Ayo, siapa yang pernah nyumbang masuk surga? Ada suah lalu-lalu. Kan sayangnya ada orang, aku jangan ada kawan pengajian itu malam ini di sini, malam itu di sini, susah gitu sekali. Jangan kayak itu. Ini kan ada nyuruh ke aku lah. Ya sudah. Berapa kawa? Aku jar kawanya sekali sebulan aja. Ya sudah, sekali sebulan barang. Nanti kalau ada pengumuman, ayo para penuntut ilmu masuk surga. Penuntut ilmu sebulan sekali. Kan ada pertanyaan sebulan sekali. Pertanyaannya siapa penuntut ilmu masuk surga? Masuk surga lah. Nah, nyaman. Daripada aku jar guru situ kada cocok, guru situ kada. Samuan kada cocok. Orang seharusnya kepada guru itu samuan cocok.
Ini kadang semua ada dicocok. Kamu ngalih gitu. Nah, karena kahwa ambil satu di antara mereka. Jadi yang kasus berkorban ayam tuh Abu Hurairah aja. Yang kada berduit paksa nyembelih ayam. Atau nyembelih iwak lah, udah apa aja. Datang ke rumah. Ini iwak guru aku berkorban. Makasih jar guru. Ya. Wah jar guru minta antara iwak aja, Bang. Kemana kah? Gitu dah. Atau orang tinggal ke rumah. Makanan dulu kita di rumah. Udah, cukup. Nah, ya. Jadi sekali lagi ibadah itu kadang-kadang kita ada yang kadang kawa sempurna. Ada mampu, mungkin kitanya yang kada mampu atau karena ini dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa jangan ditinggal sama sekali. Jangan ditinggal sama sekali. Usahakan ada jual terlibat sedikit banyaknya. Ada kawa kayak orang, ada yang diterlibatkan walaupun jauh dibandingkan orang. Sebetulnya kita semua ini jauh kalau dibandingkan lawan Nabi. Tapi sudahlah, karena memang inilah kita, ya usahakan apa yang bisa kita usahakan. Kita ulang tadi. Man wajada sa'atan, siapa orang yang mendapatkan keluasan rezeki li ayyudahiyya, supaya dia bisa berkorban. Duitnya cukup sebetulnya untuk berkorban. Falam yudahi, lam itu tidak pernah dia. Sebelumnya enggak pernah sama sekali berkorban. Padahal duitnya ada. Maka orang yang seperti ini kata Rasulullah, fala yahdur musallana, maka jangan dia hadir di musalla kami. Jangan datang ke masjid kalau bahasa kitanya. Padahal orang disuruh ke masjid ya, tapi ini orang jangan ke masjid. Kenapa? Saking Nabi kecewa. Hadis ini tidak mengatakan bahwasanya berkorban itu hukumnya, kalau secara umum berarti kalau jangan ke sini berarti dosa besar. Enggak. Hukum berkorban kita yang bermadhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkad. Nah, itu artinya Nabi mengancam, Nabi gak suka model-model seperti ini. Kenapa? Duit banyak kada disyukuri. Kan kada disyukuri berarti syukur itu apa yang namanya syukur? Menggunakan duit untuk sesuatu yang diridhai Tuhan. Kada maunya. Nah itu Tuhan kada suka, Nabi kada suka. Orang pelit memang Nabi gak suka. Oleh karena itu kata Nabi, jangan hadir di masjid. Itu saking Nabi kesalnya aja. Nah, ada kadang-kadang larangan itu bukan melarang datang ke masjid, bukan, tapi yang lain. Nah, yang paling sering sebetulnya hadis yang kita baca, man akala thuman, siapa orang yang makan bawang putih, au basalan, siapa orang yang makan bawang merah, au kurasan, siapa orang yang makan bawang bombay, kalau bawang apa lagi, bawang bombay lagi lah. Pokoknya yang ringkasnya yang berbau. Au pajalan, atau siapa yang makan lobak. Lobak itu berbau kan? Kita hujah kan? Ringkasnya berbau, muntung berbau. Orang yang seperti ini kata Nabi, fala yaqrabanna masjidana, jangan mendekati masjid. Ini bukan berarti orang itu gak boleh ke masjid. Bukan juga larangan bahwasanya haram makan bawang, bukan. Tapi ini perlu dihilangkan. Itu aja, ini perlu dihilangkan. Kenapa? Karena bau bawang itu mungkin kamu nggak terasa apa-apa, tapi orang lain mungkin terasa. Karena di Arab nggak ada jengkol, nggak ada muncul hadis jengkol. Tapi kiasnya, kalau di Indonesia, siapa makan jengkol, siapa makan petai, siapa makan wadi, tahu wadi, siapa makan iwak karing, tuh jangan ke masjid, sikat gigi dulu, hanya ke masjid. Jangan, pingsan kawan. Nah, itu saking Islam itu menghormati orang lain, ya, saking Islam itu menghormati orang lain. Nah, jadi kasusnya sama sebetulnya ini. Bukan Nabi kada membolehkan orang itu ke masjid, seharusnya jangan sampai kada berkorban, itu maksudnya ya, dari sini sini.
Itu dulu mungkin yang kita bicarakan. Habis sudah bab ini. Nanti kita masuk kepada bab yang selanjutnya, yang tadi dilarang hukumnya menyakiti binatang. Tadi sudah satu hadis kita baca. Jadi binatang itu kalau hendak membunuh, bunuh sekalian. Kalau memang binatang perlu dibunuh, tapi jangan disiksa. Nyamuk diambil kakinya satu-satu, jangan. Oh, mati tidak selesai. Jangan. Sayapnya itu dibiarkan situ tergeletaknya gitu. Kata nyamuk, teganya. Jangan. Apalagi yang kayak orang motong kerbau itu dosa besar. Jadi jangan coba-coba ya. Wah, jar aku nonton aja. Nonton tetap terlibat. Kenapa? Orang kalau melihat suatu kemungkaran, dia senang-senang aja, maka dia sudah dianggap melakukan kemungkaran itu. Ar-ridha bil maksiati maksiatun. Senang dengan kemaksiatan, nonton. Senang, maka itu sudah maksiat. Tetap dapat pertanggungjawaban walaupun tadi ikut nombak. Wah, tergerinya hebat benar itu yang nombak. Nyata hebat, diikat tidak mungkin. Coba satu-satu sapi kita kelahi. Nanti kita sambung. Saling hilang, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma arzuqna al ikhlas fi talabil ilmi wa nashra fi jami' ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.